सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर पास बेनंतियाँ मिलै नाम आधारा। तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम है आराधा। नानक मंगै दर्श दान नानक मंगै दान प्रभ रेण पग साधा। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी प्यार नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर पातशाह ने कृपा की है। 3 दिनां दे वकफे तो बाद अज सतगुरु ने फिर समा बख्शिश किया है। किसी कारण करके 3 दिन आपां नूं कथा विचार का समा नहीं बन सकिया, पर सतगुरु ने कृपा की है। परम पूजनीक महंत पशवी महापुरख सिद्ध पुरख बाबा चेतन दास जी महाराज दे पावन स्थानां ते जुड़ के रबी अमृतमयी बाणी दी जो लड़ीवार कथा विचार परम पूजनीक स्वामी महाराज बाबा अन्नपूर्ण दास जी महाराज की कृपा सदका शुभ प्रेरणा का सदका सतसंगत दियां घड़ियां का समा मिले है और रल मिल के इस समय नूं पवित्र करिए, सफल करिए। गुरु जी की पावन पवित्र बाणी जी विचार करके मनुख जन्म का लाहा प्राप्त करिए। जो अज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज श्री सुखमनी साहिब जी दे शब्दां दी सानू बख्शिश कर रहे ने, आपां उस पावन पवित्र शब्द नाल जुड़ना करो। गुरमुखो प्रेम प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। निर्धन को धन तेरो नाम निथावे को नाम तेरा थाओ। निमाने को प्रभ तेरो मान सगल घटा को देव हो दान। करण करावण हार सुआमी सगल घटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते। तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जानस कोए। सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जप हो जी सदा। सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी। सगल थान ते ओहो उत्तम थान
नानक जेह घाट बसै हर नाम, सगल थान तेह उत्तम थान। नानक जेह घाट बसै हर नाम, इस पावन पवित्र बचन की बख्शिश धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने कृपा करके सानू कलयुगी जीवां नू बख्शिश कीती है। शहीदां दे सिरताज पंजवें नानक साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की मुबारक रसना तो उचारिया बचन, श्री सुखमनी साहिब जी की तीजी अष्टपदी की 7वीं ਅਤੇ 8वीं पौड़ी की विचार आपां ने करनी है। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज कहते, निर्धन को धन तेरो नाओ, निथावे को नाओ तेरा थाओ। सतगुर कहते, ओ वाहिगुरु परमेश्वर, तू एडा दयालु कृपालू है, जे कोई गरीब भी होवे ना, निर्धन गरीब नूं कहा जांदा है। जिहदे कोले कुछ ना होवे, उहदे कोले तेरा नाम आ जे। तेरा नाम धन ऐसा है, बेशक वो गरीब होवे, चारे कुंटां विच उहदी जय जयकार हो जाएगी जद तेरा नाम उहदे कोल आ गया। तुसी देखो इतिहास विच प्रमाण है, सुदामा बहुत गरीब सी, कोले कुछ नहीं सी उहदे, ना खाण लई ना पहनण लई। जिहड़े तन दी धोती वस्त्र सिर दा परना सी वो भी फटिया होया सी। कविवर नरोत्तम दास जी कहते ने, जद गया ना द्वारका, भाई गुरदास जी ने भी इत्थे वचन कीते ने, पहुंता नगर द्वारका, सिंह द्वार खलोता जाए। बिप सदामा दाल दी दलिदरी, गरीबी तो भी अगे हालत दलिदर। बाल सिखाई मित्र सदाए, बेशक बहुत गरीब है, कोले खाण वास्ते पहनण वास्ते कुछ नहीं, घर घाट भी कोई खास नहीं, एक छपरी है, पर उहदे कोले वाहिगुरू दा नाम है, भगवान दा नाम है, तां करके उहदी एडी वडियाई, वो रब दा मित्र कहाया। बिप सुदामा दाल दी बाल सिखाई, बचपन दा मित्र बाल सिखाई, बाल सिखाई मित्र सदाए। ते गुरु अर्जन पातशाह महाराज कहंदे, ओ वाहिगुरु, जिहदे कोले कुछ ना होवे, निर्धन होवे, ओनू तेरा नाम मिल जे, वो सारे जगत विच पूजन योग बन जांदा है। ते कविवर नरोत्तम दास जी का बचन है, उसकी गरीबी का हाल। जद द्वारका दे दरवाजे ते खड़ा सी ना, द्वारपाल अंदर दसन गया, भगवान नूं थोड़ा मित्र आया है। उन्हें जाके उसकी हालत दसी। वो कहंदा, धोती फटी दटी दुपटी, जेड़े उहदी धोती है उहदियां लीरां लमकदियां ने, लटी पाटी हुई है, सिर दा दुपट्टा भी पाटिया होया। धोती फटी लटी दुपट्टी, पानी हों पाइयो नाही रामा, पैर विच जोड़ा नहीं है। पानी ही कहंदे ने जुत्ती नूं, जोड़े नूं। भगत कबीर जी ने वरत्या ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच, तां के पग की पान ही मेरे तन को चाम,
भगत कबीर जी महाराज कहते जिहड़ा वाहिगुरू का नाम जपदा है, जे सुपने च भी कोई वाहिगुरू का नाम लैंदा है बरड़ा के भी, तां भी उहदा मुख पवित्र है। मेरे तन का जोड़ा बना के उहदे चरनां च पा दो। ते भाई गुरदास जी कहंदे ने, मेरी खल्लों मौजड़े गुर सिख हंडांदे। मेरी खल दे मौजे जोड़े बना के गुरु अर्जन देव जी दे मामा सिख जगत विच वेद व्यास की उपाधि, जिन्हां नूं भाई गुरदास गुरु ग्रंथ साहब जी दे पहले लिखारी, पूजन योग गुरु घर की शख्सियत, गुरु अमरदास महाराज दे भतीजे, ये बचन करके कहंदे ने मेरी खल दे मौजे जोड़े बना के रब दे प्यारियां दे चरनां च पा दो। किड्डी निमरत है पानही। नरोत्तम दास जी कहंदे ने, द्वारपाल कह रहा है भगवान नूं, धोती दियां लीरां लमकदियां ने, धोती फटी लटी दुपट्टी, पानिहों पाइयो नाही प्रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। भगवान कहंदे ओए उहदा नाम की है? कहंदा बस थोड़े महल पुछदा किथे ने, आपदा नाम सुधामा दस्या। कोले कुछ नहीं, गरीब है, कोई महल माड़ी बंगला कोठी नहीं, पैरां विच जोड़ा नहीं, सिर ते पग पाटी है, धोती भी पाटी हुई है, बस इको ही चीज़ है, मुख विच नाम है परमात्मा दा। ते परमात्मा अपने नाम ते खुश हुंदा है, उन्हें होर पदार्थां तो की लैणे। जे वो पदार्थां दा भुखा हुंदा, रब तां भीलणी दी छपरी विच ना जांदा, उहदे जूठे बेर ना खांदा। जे रब नूं पदार्थ चंगे लगदे हुंदे, दुर्योधन दे मेवे छकदा, बिदर दे घरे अलूणा साग खाण दी की लोड़ सी। जे रब नूं पदार्थां दी भुख हुंदी, ओह मलक भागो दे घरे जांदा, लालो तरखाण दी कुटिया च जाण दी की लोड़ सी। रब इको ही चीज़ ते खुश है, इहदे पल्ले सिमरन ते सेवा किन्नी है, होर सारियां चीज़ां पिछे। ऐडा गरीब जद नाम दसिया, भाई गुरदास कहने ने भगवान अपना सिंघासन छड्ड के भज लिया उहदे वास्ते, क्योंकि कमाई बड़ी सी ना नाम दी। बेशक उंज छोटा है, गरीब है, नाम दी कमाई बड़ी है। दूरों देख डंडौत कर, एम नहीं भी सामने मत्थे भज के आ गए, डंडौतां करनियां शुरू करतियां। दूरों देख डंडौत कर, छड्ड सिंघासन हर जी आए, पहला कर प्रतखणा, सन्मुख होए लए गल लाए। आके प्रकर्मा कीतियां भगवान ने सुधामे दियां। धन है सुधामे। सतगुर सच्चे पातशाह कहंदे निर्धन को धन तेरो नाऊं, उत्थे तेरा नाम ही सुधामे दा धन बन गया। हुण अगला बचन निथावे को नाऊं तेरा थाओ। कोई छपरी कोई घर घाट नहीं सी सुदामे दे। गरीबी इन्नी सी मंग के गुजारा। पर उहदी बाबत एक बचन है। शुकदेव जी महाराज जद राजे परीक्षित नूं कथा सुना रहे सी ना, श्रीमद भागवत दी कथा, राजा परीक्षित नूं कहंदे ने सुदामा बहुत संतोखी बंदा सी। सतिया मन संतोख उपजै देणै के विचार।
ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਸੁਦਾਮਾ, ਉਹ 5 ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, 6ਵੇਂ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਸ 5 ਘਰਾਂ ਚੱਲ ਖਜਗਾਓ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਿਰਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ। ਵਿਰਕਤ ਇੰਦਰੀਆ ਅਰਥੇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਜਤੇਂਦਰੀਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਸੁਦਾਮਾ। ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ, ਕੋਈ ਛਪਰੀ ਸੀ, ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਹਾਤਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਦੁਨੀਆ, ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਗੋਪੀਆਂ ਸਹਿਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਥਾਵਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਥਾਵਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਡੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਕਟਾਂ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਸੁਦਾਮਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਨਗਰੀ। ਉਸ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੁਦਾਮਾਪੁਰੀ। ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ! ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਐਡੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰੀਏ ਰਚਤੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣਾ ਸੁਣੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣੀ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਰ ਭਾਲੋ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਹੋਵੇ? ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਬਸ ਆਹ ਲੜਕੇ ਵਰਗਾ ਵਰ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਬੁਲਾ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤਾ, ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਪੱਲੇ ਬਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਐਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸ਼ਗਨ ਪਾਇਆ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲਾ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਣ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਤੋਂ ਛੁਪ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਤੈਨੂੰ ਭਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਲੁਕੋ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ,
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਚਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਮਾਨ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੀ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾ ਲਵੇਂ, ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਆਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਜਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਆਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਏ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਆਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣੋ। ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੱਟ ਦਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਟੋਏ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ, ਉੱਚ ਕਰਮ।
ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕੂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੈ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਵੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਿਆ, ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ। ਮੈਲ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਹੇਗੀ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ। ਐਦੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਐਦੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਉਦਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਦਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਗਲ ਉਦਮ ਮਹਿ ਉਦਮ ਭਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਉਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ,
शाम ਨੂੰ मैं ਰਹਿ ਰਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, मैं ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 4 ਗੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ, ਮੈਂ 100 ਗੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਪ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਪ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਾਪ ਸਾਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਲੂੰ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕਾਹਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਉਦਮਾਂ ਤੋਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ। ਉਠੰਦਿਆਂ ਬਹੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਆਂ ਸੁਖ ਸੋਏ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਜੀਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ ਪਰਾਈ ਚੀਜ਼। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾੜਾ ਜਾ ਉਧਰ ਜੇਬ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਪੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ 4 ਗੇਰੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਰ ਕੇ ਠਗੀਆਂ, ਆਥਣੇ ਫੇਰ 5 ਗੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਪਣਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨੱਕ ਰਗੜਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਬੁਰਾ ਕਰਿਆ, ਬੁਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਗਲ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਪ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ। ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ, ਸदैव, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਨੇੜੇ ਸਮਝ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ,
ਬਚਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। 5-5 7-7 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲ, ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਚਨ ਚੰਗਾ। ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਬਖਾਨ ਕਰ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ, ਤੇਰੀ ਜੀਭਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਊਤਮ ਥਾਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਥਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਥਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਡੇਰੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਥਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਥਾਨ, ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਦਮ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਭ ਫਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਅਭਿਆਗਤ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਤੋੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲਾਤਾ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰਤੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ। ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ 5-10 ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ। ਸੇਵਾ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੋੜੇ ਮਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੋੜੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ 2 ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਬਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਹੈ।
हाँ किते भी संगत की सेवा मिले, किते लंगर की सेवा मिले, सेवा वो भी उत्तम है करो। बर्तन मांजो झाड़ू मारो, पानी पक्खा पीसो संत आगे, महाराज ने बचन कीते ने। पर यह भी उत्तम सेवा है इंसानियत दी। दुखी दा दुख वंडाओ, किसे रोंदे दे अंसू पूंझो, सब तो उत्तम सेवा हो जाएगी। ते नाल नाल परमात्मा दा सिमरन करो, उन्हों याद रखो परमेश्वर नूं। धन गुरु अर्जन देव महाराज सानू परमेश्वर दे नाम दी वडियाई समझा के उहदे नाल जुड़ना दी हुक्म अपील कर रहे ने सतगुर। आपां गुरु पातशाह जी दे इन्हां बचनां नूं कमाउणा है। आओ हुण जीवां नूं इत्थे ही विराम लाइए। ते जो संगत दे चरनां च लगातार बेनती कीती जांदी है कि सतगुरु नानक देव जी महाराज दे गुरपुरब नूं मुख रख के बहुत संगतां ने उद्यम उपराला कीता है कि श्री जपजी साहब ते सुखमनी साहिब जी दे पाठ संगतां कर रहीआं ने। कई गुरमुख प्यारियां ने सहज पाठ भी शुरू कीते ने, बड़ी खुशी हुई है। गुरु नानक कृपा करन, इसे तरह सेवा लैन सिर ते हथ रख के। तो जिहड़ी संगत अजे रहिंदी है इस महान जप तप विच लाहा लैन तो, हिस्सा लैन तो नहीं अजे तक पाठ शुरू कीते, तो भाई महीना तो सवा क महीना समझ लो, 1 महीना 10 क दिन बाकी ने। 1 महीना 4-5 क दिन बाकी ने। तो संगत दे चरनां च बेनती है कि हुण तो ही पाठ श्री जपजी साहब सुखमनी साहिब जी दे शुरू कर लो गुर किरपा दे नाल, क्योंकि अपना करिया तो नहीं कुछ होना, गुरु जी की किरपा नाल ही होएगा। गुरु नानक देव जी महाराज दे गुरपुरब ते कतकुसु दी पूर्णमासी, क्योंकि महापुरुषों के अस्थान ते आए महीने पूर्णमासी मनाई जाती है। तो कतकुसु दी पूर्णमासी का अरदास समागम रखा जाएगा। पूर्णमासी होएगी, अरदासां बेनतियां गुरु जी के चरणों विच करांगे। और उस समागम का समा भी, क्योंकि हर एक पिंड पिंड विच गुरु नानक देव जी का गुरपुरब मनाया जाना, पूर्णमासी नूं भोग पैंदे ने। तो आपां समा थोड़ा जिहा पिछे रखिया, 11 तो 1 बजे तक 2 बजे तक का वो समागम का समय। महापुरुषों तो गुरमुखां तो लाहा लवांगे कुछ चिर कथा कीर्तन का। अरदास बेनती सतगुर के चरणों में करांगे। जिहड़ी संगत पाठ कर रही है उन्हां दा सन्मान भी गुरु जी की हजूरी विच महापुरखों के स्थान ते कीता जाएगा। सो ये बेनती संगत के चरणों में है कि आप कृपा करके सारी संगत इस महान जप तप विच आपो अपना योगदान पाओ, बाणी पढ़ो। यही तुहाडे चरणों में बेनती है। आओ हुण पवित्र श्लोक पढ़ के समाप्तियां करिए। श्लोक पावन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, बाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी, के नेड़ा के दूर, जिनी नाम ध्याया, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ध्याया, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।